બધું બધું મિત્રો આ છે ને આ બધી એક પढ़ाई છે ભણતર કે કેવી રીતે અમારે કે હરેકુ સબ હરિયાલી કહેતા હે હરેકુ સબ હરિયાલી કહેતા સુખ ગયા તો હાલો તો મિત્રો આપણે આવ્યા છીએ મળવા માટે તો કવિ કચ્છના હંસ અને રબારી સમાજના રતન કાકાભાઈ અને એમને મળવા માટે આવ્યા છે મિત્રો. કાકા પણ કહેશે બે શબ્દ તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો મિત્રો. શ્રોતા મિત્રો આ દૂરથી આપણા દોસ્તાર જ છે પણ આમ નામ સાંભળેલું એકબીજાના ફોન નંબર હતા પણ ક્યારે મુલાકાત નથી થઈ. પહેલી વાર મુલાકાત થઈ અને આપણા દોસ્તાર અહીંયા મળવા આવ્યા છે અને આ યુટ્યુબ ચેનલમાં કાયમને માટે મારા વિડીયા એ જોતા હતા. અમુક વિડીયા શેર થયેલા હતા હિન્દી કોઈ મિક્સ ભાષામાં પણ આજે એ એક નાની એવી પંક્તિ લોકો સાંભળવા માગે છે કે જેવી રીતે આપણે ગાય છે એ સૂકો ઘાસચારો ખાતો હોય અને આ નીલા ઝાડ છે તેને હરિયાળી કહેવાય કે હરેકુ સબ હરિયાળી કહેતા હે હરેકુ सब हरियाली कहता सूख गया तो लकड़ी अरे गौआ जंगल में घास खाता है बेला खाता है बकरी પણ છતાંય ગાય પૂજાય છે. વેલ ઓલી બકરી ખાય છે પૂજાતી નથી, ગાય પૂજાય છે. कि सबरी की कुटिया सोन की नहीं थी कि देखन आयो रघुकुल को राम. अरे भाई सबरी की कुटिया तो साज की थी, गोबर मटूड़ी और गारा, ये मट्टी और गारा कीचड़ था उसी से बनाई हुई थी, गोबर लगाया हुआ था. वो कोई सोन की नहीं थी कि जो विष्णु अवतार में भगवान राम ने जहाँ अवतार लिया अयोध्या में तो रामचंद्र देखने आए. बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि उनका गुरु महाराज ने कुछ सोना चांदी दफनाया होगा, ऐसे भी जिसको बोले दत्त कथा उसी में बोलते हैं. पर ये कुछ नहीं था कि सबरी की कुटिया भी सोने की नहीं थी. तो देखन आयो रघुकुल को राम, सबरी की कुटिया साज बोलो तो लकड़ी, सबरी की कुटिया साज की, गोबर मट्टी और गारा. गोबर बोलो तो गाय का गोबर से लिपा थापा हुआ था, उसी में सबरी रहती थी. कोई सोन का भी नहीं था. कोई बोले 7 साल की थी चली गई थी, नहीं 18-19 साल की उम्र में वो शादी हो रही थी. उसी टाइम पे बहुत सारे प्राणी बाड़े में कोंडा हुआ था. तो ये पाप से बिखेरा हुआ है. बोले अपनी सहेलिया के साथ जहाँ वहाँ निकल रही थी तो वहाँ पे गली में से किसी ने पूछा कि बाड़े में कोंडा है जानवर इतना सारा. तो बोले कटेगा, अपने लोग मधुरा पिएगा और नाचेगा, ये खाएगा मांस मट्टी खाएगा और नाचेगा मधुरा पी के. और ये बात इसके दिमाग में मेरे गुरुजी ने ये बोला है कि पाप से दूर रहना. तो अभी मुझे दूर रहना तो किस तरह से खुद ही वो जंगल में अब चाहे दुनिया बोलते भाग गई नहीं, वो दिशा पकड़ लिया था. उसी दिशा में अपना गुरु महाराज का वहाँ पे पहुँच गई थी. पर गुरु महाराज का उनको दर्शन नहीं हुआ था और उन्हें सबरी को गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ. ऐसे गुरु महाराज ने सबरी को भी नहीं देखा, वहाँ झाड़ू मारते थे. बाद में सब कुछ पता लगा, समाधि में ध्यान लगा तभी. ये सबरी की बात मेरे पास और भी लंबी चौड़ी है, मैं छोटी सी बात से यहाँ विराम लेता हूँ. ચલો તો કાકા તમે હજુ પણ આપણે કચ્છ વિશે જણાવો બીજી વાત. કચ્છી ભાષામાં જો કહો તો એક કાચબ જેવું ટાપુ છે. એટલે હું એના વિશે તમને કહી દઉં કે ધરા ધર્મ કી પાપી. બહુ લોકો એવું કહે કે કચ્છની ધરતી પાપી છે, ત્યારે વારંવાર ચક્રવાત આવે છે ને આપણે ભૂકંપ આવતું હોય. પણ આવું કંઈ નથી. ધરા ધર્મ की पापी नहीं है, लंबी दूरी से तुमने नापी नहीं है, दिल में दीप लगा के देखो लगेगा काशी यहीं है. लेकिन भगवान रामचंद्र की तुला राशि है. आदि झांसी भी यहीं है, नासिक भी यहीं है, आदि अनादि अमनासी यहीं है. लेकिन परासम पसारा समाधि भी यहीं है. मेकरण दादा का जो मंदिर है वो दादा ने भगवान रामचंद्र के साथ भी रहा, ब्रह्म अवतार में भी भगवान के साथ रहा है और 10वां अवतार यहाँ तक भी दर्शाया है. सभी अवतारों में धरती के कोनों कोनों में उन्होंने जन्म लिया है. इसी के कारण से ये मैं आपको जो पंक्ति सुनाया, हमारे यहाँ तो परवली बोलते हैं लेकिन एक छोटी मोटी ये पंक्ति हो गई है. બધું બધું હા એક જરા આગી લઈ. वाले अगले मेरा अगले
દોડ દોડ એ વજા એ તુની માર ખવરાવજી આકી લે બેરા અલા અલા એ આવ આકી લે બેરા એ આગળ 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 અલા 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 એ બધો બધો મિત્રો આ છે ને આ બધી એક પઢાઈ છે ભણતર કે કેવી રીતે અમારે બધાને ભેગા કરવા હોય એક જાણો કે એક એક ઘેટડા હોય ને એક બકરા હોય કેવી રીતે ફરી શકે પેલે મેં ઓલી પ્લાસ્ટિક વગાડીને બધાને ભેગા કર્યા તો આનો મતલબ શું કે આનાથી ચમકે ક્યારે ન વગાડતા હોય કોક સમયે જરૂરી પડે તો રેલવે બાજુ કે આમાં હાઈવે ટપાડવાનો હોય કે હાઈવે હાલવાનું હોય ત્યારે જ પ્લાસ્ટિક વગાડવાની હોય કે નોટ વગાડવાની હોય એટલે ચમકી જાય ને ભેગા થાય એટલે જ્યારે કોરથી લેવામાં સારું રહે નહીં તો આમ આજુબાજુ ગાડીને આવતી હોય તો બોલાવીએ તો બી ચાલતી આવે આ બધી એક પઢાઈ છે જાનવર છે પણ ઇન્સાનથી ઘણું સમજતા હોય આને તમે વેચી મારો ગમે એને બીજા માલિકને દઈ દો પણ એ 5 સાલ પાછળ પણ તમને કદાચ મળે 5 સાલ પાછળ કે 2 સાલ પાછળ એ તમને ઓળખી કાઢે તમારા કપડાં સૂંઘવા માંડે પણ આપણું સંતાન વિસ્તાર છે બોમ્બે કે કલકત્તા નોકરી કરતો હોય ને બહુ મોટે જબરજસ્ત હુદે પહોંચી જાય એટલે એ આપણું સંતાન વિસ્તાર એવું કહેતો હોય કે તમે ઓફિસે ના આવજો ને અમારી કિંમત કરાવો છો ને તૂટેલા કપડાં છે ને તે પણ આ આવું કાંઈ નહીં કદાચ હું બુઢો થઈ ગયો પણ તોય એ આવીને આમ કપડાં સૂંઘતા હોય ને સુગંધથી લેતા હોય અને ઓળખી જતા હોય કે તે જ છે આપણો માલિક પેલે આ ઘરે આપણે સુખી હતા જાનવર આટલું બધું વિચારે આનો ઘાટ ભગવાને આમ આડો ઘડેલો પણ હાલે સીધું માણસનો ઘાટ સીધો ઘડેલો છે પણ એ આડું હાલે માણસ બહુ આડું ચાલે હાલો તો મિત્રો આપણે કાકાથી બહુ વાતો કરી છે અને ઘણી બધી વાતો કરી છે તો કાકા મારું કહેવું એવું છે કે તમે પણ તમારા પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ બનાવો અને તમારા વિડીયો નાખો બહુ નાના મોબાઈલ લેવાના છે બહુ સારા ચાલે છે મેં જોયા તમારા વિડીયો એટલે તો હું તમારા જોડે કેટલે દૂરથી આવ્યો તમારા જોડે અને તમારી મુલાકાત કરીને તો તમે પણ એક સારા વિડીયો બનાવો છો તો તમે પણ તમારા હા શ્રોતા મિત્રોને હું કહું છું કે મારે જે કંઈ અમુક વિડીયો શેર કરેલા છે ને તમે જોયેલા છે લાઈક કરજો અને શેર કરજો વિડીયા આગળ પોતપોતાના ગ્રુપમાં મોકલાવતા રહેજો તો મારા વિડીયા ચાલ્યા કરે ને હવે તો બીજું નવું મોબાઈલ હું લઈ કરીને મારા પોતાનું ચેનલ બનાવવાનો છું અને સારા ચાલે છે વિડીયા સારા ચાલે છે લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો મિત્રો અને જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી કાકાનો વિડીયો શેર કરજો મિત્રો જય માતાજી જય માતાજી ચલો તો કાકા ગણપતિનું તમે સંભળાવો તો હવે કે સોન શેખર ગઢ ખેલે બાલકડો બાલક રાંગ રૂપ से न्यारो रे दर्शन होवारे मारी दूर मनती बागी मारा मैलारी सुख मणि अरे जागी रे दर्शन हुआ मारी दूर मती बागी